ارے دوست چیل میرا پنکھ کھول، پھر دیکھ میں تجھے کیسا سبق سکھاتا ہوں۔ میری چونچ اتنی تیز ہے کہ تیری آنکھیں پھوڑ سکتی ہیں۔ ارے چپ کر چھوٹے طوطے، تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں ایک تھپڑ سے تجھے ابھی کے ابھی الٹا لٹکا دوں گی۔ ہی 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 ہا ہا۔ پرنتو چھوٹا مٹھو طوطا کہاں سننے والا تھا، وہ تو چیل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رانو چڑیا بہت ہی زیادہ غریب تھی۔ رانو چڑیا کی 4 بیٹیاں تھی۔ رانو چڑیا اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے دن رات محنت کرتی تھی۔ رانو جنگل میں ایک چھوٹی سی دکان چلایا کرتی تھی۔ جنگل میں رانو گلال اور ہولی کا سامان بیچا کرتی تھی۔ مما اب تو ہولی کے دن آ گئی ہے، اب تو پکشی ہم سے ہی سامان خریدیں گے۔ ہاں گڑیا، کیوں نہیں؟ اس بار ہمیں بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، کیونکہ ہماری کمائی بہت اچھی ہوگی۔ ویسے بھی جنگل میں ہماری طرح کوئی دوسرا پکشی گلال اور پچکاری نہیں بیچتا۔ مما پھر آپ دیر کیوں کر رہی ہیں؟ چلے نا، چل کر اپنی دکان کھولتے ہیں۔ گڑیا بیٹا، میں جا کے دکان کھولتی ہوں، آپ اپنی بہنوں کا خیال رکھیے گا اور سمے سے اپنی بہنوں کو دانا کھلا دیجیے گا۔ اس طرح اپنی بیٹیوں کو کہہ کر رانو چڑیا گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ رانو سیدھا جا کر اپنی دکان کھولتی ہے اور اپنا سامان لگا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں چڑیا کے پاس کوری کوی اور ہریالی آتی ہیں۔ ارے اب ہولی آ گئی ہے تو سب پکشی گند ہی مچائیں گے اور ہمارے سروں پر پچکاریاں پھینکیں گے۔ کیوں ہماری اسکن خراب کرنے لگی ہو؟ ارے گوری بہن، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہولی تو سبھی مناتے ہیں، اور رنگوں سے بھلا آپ کو کیا سمسیا ہے؟ رنگ تو اچھے ہوتے ہیں، میرا سارا سامان اچھی کوالٹی کا ہے۔ چپ کر جاؤ چڑیا، بس رہنے دو، سبھی اپنا سامان بیچنے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ گوری یہ ایسے نہیں مانے گی، اس کا سارا سامان پھینک دو۔ پھر گوری کوی بنا سوچے سمجھے رانو چڑیا کا سارا سامان نیچے گرا دیتی ہے۔ رانو چڑیا روتی رہ جاتی ہے، پرنتو وہ رانو چڑیا کی ایک نہیں سنتی اور رانو چڑیا کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ رانو چڑیا روتے ہوئے گھر جاتی ہے۔ ماما چڑیا کے بچے اپنی ماما کو دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو ساری بات بتاتی ہے۔ مما آپ دوبارہ وہاں دکان کے پاس نہ جائیے گا، نہ جانے یہ برے پکشی آپ کے ساتھ کیا کرے۔ بیٹا یہ پکشی بہت ظالم ہو گئے ہیں، انہیں تو کچھ خبر ہی نہیں رہی، یہ تو ہولی کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ دوسری اور جنگل میں ماہی چیل اپنی دکان کھول لیتی ہے اور رنگ بیچنے لگتی ہے۔ کچھ پکشی ماہی چیل سے رنگ خریدتے ہیں، یہ دیکھ کر کوری کوی وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، ارے پکشیوں، تم کیوں یہ رنگ خرید رہے ہو؟ اس سے تو تمہارے جسم پر گندگی ہی آئے گی۔ تم یہ رنگ نہ خریدو، تمہارے کارن جنگل بھی گندا ہو جائے گا۔ ارے گوری، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیوں میرے گراہک خراب کر رہی ہو؟ شرافت سے یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کوری کوی کی باتوں کے کارن کچھ پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں، جسے دیکھ کر ماہی چیل کو بہت غصہ آتا ہے۔ ماہی چیل اپنے من ہی من میں گوری سے بدلہ لینے کا سوچتی ہے۔ وہ ترنت سے دکان بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ندی کنارے گوری کوی کا بیٹا جگو پانی پی رہا تھا کہ اتنے میں ماہی چیل اوپر سے جگو کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور خوفناک گفا میں بند کر دیتی ہے۔ گوری ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بعد جب گھر کو جاتی ہے تو گوری کو جگو نظر نہیں آتا۔ گوری اپنے بیٹے کو سارے جنگل میں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، پرنتو اسے اپنا بیٹا کہیں نہیں ملتا۔ ہائے رے، میرا بیٹا کہاں گیا؟ جگو، کہاں چلے گئے ہو؟ میں کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو گوری؟ ذرا دیکھو، یہیں کہیں کھیل رہا ہوگا جگو۔ میں نے سارا جنگل دیکھا ہے،
पर मुझे जग्गू कहीं भी नजर नहीं आया। माही चील फिर से अपनी दुकान लगा लेती है और गुलाल बेचने लगती है कि इतने में वहाँ पर हरियाली तोती भी आ जाती है। हरियाली तोती माही चील से कहती है, अरे माही चील, तुम ये रंग यहाँ क्यों बेच रही हो? हम ये रंग नहीं लगाएंगे, इससे हमारी स्किन खराब हो जाएगी और हमारे चेहरे पर दाने निकल आएंगे। हमें ये सस्ता सा रंग नहीं चाहिए, तुम ये सब ले जाओ। अरे तोती, मैं कौन सा तुम्हें जबरदस्ती बेच रही हूँ? अगर गुलाल नहीं लेने तो जाओ यहाँ से। मैं किसी और पक्षी को भी ये नहीं लेने दूंगी। चुप करो, जाओ, लगता है तुम्हें भी गोरी कव्वी की तरह सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर माही चील हरियाली तोती को भगा देती है, परंतु हरियाली तोती की बातों के कारण माही चील के एक दो ग्राहक फिर से वापस लौट जाते हैं। माही चील को बहुत गुस्सा आता है। चील तुरंत से जाती है और हरियाली तोती के छोटे बच्चे मिट्ठू को उठा लेती है और उठाकर अपने साथ गुफा में ले जाती है। फिर वे जग्गू कव्वे के साथ छोटे मिट्ठू को भी बांधने लगती है। अरे दोस्त चील, मेरे पंख खोल, फिर देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरी चोंच इतनी तेज है कि तेरी आंखें फोड़ सकती है। अरे चुप कर छोटे तोते, तू अपने आप को क्या समझता है? मैं एक थप्पड़ से तुझे अभी के अभी सीधा कर सकती हूँ। परंतु छोटा मिट्ठू तोता कहाँ सुनने वाला था। वे तो चील पर हमला करने की कोशिश करता है। चील उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वे जोर से रोने लगता है। मामा मुझे बचाओ, मुझे इस गंदी सी चील ने कैद कर लिया है। मामा मुझे घर जाना है, मुझे होली खेलनी है। चुप चुप, बस बहुत सुन ली तुम्हारी। अब चुप करके बैठो, नहीं तो तुम दोनों को मैं अभी मार कर खा जाऊंगी। वो तो मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, नहीं तो कब का तुम दोनों को टपका देती। दूसरी ओर गोरी और हरियाली तोती दोनों साथ मिलकर अपने बच्चों को ढूंढ रही होती हैं कि उन्हें चील का ख्याल आता है। मुझे तो लगता है कि सब काम इस दुष्ट चील का है। जरूर इसने हमारे बच्चों को चुराया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, परंतु वे चील तो बहुत खतरनाक है। अगर चील ने ऐसा किया है तो हम माई चील से अपने बच्चे वापस नहीं ले सकते। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वे हमारे बच्चों को मार डालेगी। दूसरी ओर चिड़िया बेचारी अब जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी ताकि वे अपनी चारों बेटियों का पेट भर सके। चिड़िया को लकड़ियाँ काटते हुए किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब रानू जाकर देखती है कि चील ने हरियाली और गोरी कव्वी के बच्चों को एक पत्थर से बांधा हुआ है, रानू चिड़िया छुपकर सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ समझ न आ रहा था कि किस तरह इन दोनों मासूम बच्चों की जान बचाए। फिर रानू चिड़िया बाहर थोड़ी दूर जाकर चील को आवाज देती है। चील रानू चिड़िया की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। चील दी, आपकी दुकान के बाहर कुछ ग्राहक खड़े थे, वे आपसे रंग लेना चाहते थे। अरे अच्छा, मेरे दुकान के बाहर ग्राहक थे? मैं तो दुकान बंद कर आई थी। चिड़िया, मैं अभी जाती हूँ। फिर चील अपने ग्राहकों का सुनते ही वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया चुपके से जाकर जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को आजाद कर देती है और उन्हें उनके घर छोड़ने जाती है। बच्चों को रानू चिड़िया के साथ आता देखकर हरियाली तोती और गोरी कव्वी एक दूसरे का मुंह तकने लगती हैं। हरियाली तोती तुरंत से कहती है, अरे गोरी बहन, देख लिया, हमारे बच्चे तो इस चालाक चील ने बिठाए हुए थे। ये हमारे बच्चों को अगवा करके लेकर गई थी और हमें इल्जाम इस बेचारी चील पर डालने वाले थे। अरे रानू चिड़िया, तुम इस हद तक गिर गई। अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेती। हमारे बच्चों को बीच में क्यों लेकर आई? अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप ऐसा कैसे मुझ गरीब पर इल्जाम लगा सकती है? मैं गरीब जरूर हूँ, परंतु इतनी बुरी नहीं हूँ। फिर जग्गू कव्वा अपनी मामा को सारी बात बताता है। जग्गू कव्वे की बातें सुनकर हरियाली तोती और गोरी कव्वी का सर शर्म से झुक जाता है। वे रानू चिड़िया से
आंख भी मिला ना सकती थी क्योंकि उन्होंने रानू के साथ बहुत बुरा किया था। आप दोनों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपने जो मेरे साथ किया मैंने आपको होली के कारण माफ कर दिया है, परंतु आपको मुझसे मेरे बच्चों का रोजगार छीनना नहीं चाहिए था। कलर लगाने से किसी की स्किन खराब नहीं होती गोरी बहन, ये कलर जल्दी ही धुल जाते हैं और स्किन को नुकसान भी नहीं देते। अरे रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानू चिड़िया उन्हें माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे से गोरी कव्वी और हरियाली तोती दोनों ही पैसे मिलाकर रानू चिड़िया की दुकान फिर से सेट करती हैं और ये सब देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर से जंगल में रंग बेचने लगती है। सभी पक्षी मिलकर खूब होली मनाते हैं और एक दूसरे को खूब जमकर रंग लगाते हैं। दूसरी ओर चील भी इस होली के फंक्शन में आ जाती है, जिसे देखकर रानू चिड़िया एकदम से डर जाती है क्योंकि रानू चिड़िया ने चील से झूठ बोला था। रानो चिड़िया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुमने तो मुझसे जो बात झूठ में कही वो सच हो गई। जब मैं गई तो मेरी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक थे। तुम्हारे कारण मेरा सामान बिक गया। चलो, मुझे रंग नहीं लगाओगी क्या? फिर चिड़िया चील को रंग लगाती है और वे सब मिलकर होली मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद।